یہ 9 مئی سے بہت بڑا سانحہ ہے. ان کو 9 ستمبر میں جو کچھ انہوں نے یلغار ماری ہے اس کا جو ہے جواب دیں قوم کو. تو یہ کس نے کیا تھا؟ آرمی چیف نے کیا تھا یا ڈی جی آئی ایس آئی نے کیا تھا یا سیکٹر کمانڈر نے کیا تھا؟ یہ کس نے یلغار مار کے پارلیمان کے اوپر جو ہے چڑھائی کرتے اندر سے گرفتار کرتے لائٹیں بند کر کے کیا تھا؟ تم وزیر دفاع کس بات کے ہو اور انٹیریئر منسٹر کس بات کا ہے اگر اسے یہ روک نہیں سکتا ہے ان چیزوں کو؟ اسپیکر کس بات کا کسٹوڈین ہے؟ آپ کسی کی سویٹ ویل پہ آپ انسانوں کو پولیس کے حوالے کر دیں اور 8 دن کے لیے کر دیں. جو مجسٹریٹ نے وہاں پہ فزیکل ریمانڈ دیا ہے وہ آرڈر بالکل انلیگل انکانسٹیٹیوشنل تھا، اس لیے آج ہائی کورٹ نے سسپینڈ کر. بطور صدر اسلام آباد ہائی کورٹ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. سر یہ بتائیے گا شیخ افضل منور صاحب بھی وکیل ہیں، مسٹر گور صاحب وکیل ہیں، تو کالے کوٹ کے اوپر اس طرح دلیری کے ساتھ ہاتھ ڈالنا یہ کب تک جاری رہے گا؟ دیکھیں کالے کوٹ والے لوگ لا ابائڈنگ سٹیزن ہیں، وہ تو ہمیشہ لوگوں کی معاونت کرتے ہیں انصاف دلانے کے لیے. آپ نے ان کو بھی دہشت گرد بنا دیا، آپ نے ان کو بھی ڈکیت بنا دیا. خدا کا خوف کرو، کچھ لوگوں کو تو رہنے دو. کیا پورے 24 کروڑ کو آپ نے دہشت گرد بنا کے ثابت کرنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. گلفام چودھری شہر اقتدار سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج جو گرفتار ایم این ایز پاکستان تحریک انصاف کے جن کا 8 دن کا ریمانڈ دیا گیا تھا، اس ریمانڈ کو چیلنج کر رکھا تھا پاکستان تحریک انصاف نے. اور آج اسلام آباد ہائی کورٹ وکلاء کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ اور لطیف کھوسہ صاحب یہاں پر پہنچے ہیں. کیس کی ہیئرنگ مکمل ہو گئی ہے اور وہ جو ریمانڈ دیا گیا تھا اس کو معطل کر دیا گیا ہے، یعنی ان ایم این ایز کو جوڈیشل کر دیا گیا ہے اور اب ان کی درخواست ضمانت دائر کی جائے گی. اس حوالے سے عدالت میں کیا کارروائی ہوئی اس پر لطیف کھوسہ صاحب بھی میڈیا سے گفتگو کریں گے اور جو پریزیڈنٹ ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ بھی گفتگو کریں گے. آئیے آپ کو سناتے ہیں. یہ جمہوریت کو جو ہے اس ایوانوں کو جو ہے روندا گیا ہے، بلکہ 25 کروڑ عوام کا جو ہے یہ ایک قسم کا قتل کیا گیا ہے. تو یہ جنہوں نے ایک سارجنٹ ایٹ آرمز کو معطل کر دینا اور 3-4 سیکیورٹی گارڈز کو معطل کر دینا، اس سے کام نہیں بنے گا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی آیا ہے، ایجنسیز آئی ہیں، چاہے سیکٹر کمانڈر آیا ہے، چاہے کوئی فوجی آیا ہے، ان کو کوئی حق نہیں ہے کہ پارلیمان کے اندر دن دنا کر بوٹوں کے ساتھ بتیاں بند کر کے ایم این ایز کو گرفتار کریں. یہ دنیا کی تاریخ میں کہیں نہیں ہوا ہے. بنانا ریپبلک میں بھی ایسا نہیں ہوتا ہے. تو اگر کسی کو جو ہے گرفتار کرنا ہے اور ریمانڈ دینا ہے اور آرٹیکل 6 میں کسی کا ٹرائل ہونا چاہیے تو اس کی سزائے موت ہے. جنہوں نے یہ یلغار ماری ہے پارلیمان کے اوپر، یہ 9 مئی سے بہت بڑا سانحہ ہے جو 9 ستمبر کو 2024 کو کیا گیا ہے اس ملک کی جمہوریت کے ساتھ، اس ملک کی پارلیمان کے ساتھ، جس کو سوورن کہتے ہوئے یہ تھکتے نہیں ہیں. 25 کروڑ عوام کی جو ہے یہ جو آواز ہے اس کو کچلا گیا ہے. اور اسپیکر صاحب جو کسٹوڈین ہے، کسٹوڈین آف دی ہاؤس ہیں، ہمارے محافظ ہیں، اگر ان کی جو ہے کسٹوڈین جو وہ نہیں کر رہے اور بریچ آف پریویلیج ہوتا ہے، پارلیمان کا ہوا ہے، ایم این ایز کا ہوا ہے، اس جمہوریت کا ہوا ہے، آئین کا ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس پر بہت شدید رد عمل اور ہم شدید مذمت کرتے ہیں اس کی، اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. 9 مئی سنتے سنتے ہماری جو ہے وہ زبان وہ کان پک گئے ہیں. ان کو 9 ستمبر میں جو کچھ انہوں نے یلغار ماری ہے اس کا جو ہے جواب دیں قوم کو، اس کا جواب دیں آئین کو، اس کا جواب دیں عوام کو، اس کا جواب دیں جمہوریت کو. اس طرح ہم جمہوریت کو نہ قتل ہونے دیں گے، نہ آئین کو دفن ہونے دیں گے، نہ 25 کروڑ عوام کی جو ہے ان کی جو آواز اس طرح سے کچلنے دیں گے. انشاءاللہ ہم اسے حتمی نتیجے تک پہنچائیں گے. اور یہ قوم جو ہے یہ ابھی اتنی سوئی نہیں ہے کہ یہ اپنے حقوق کو جو ہے تحفظ نہ کر سکے. انشاءاللہ ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے. اور یہ سی سی ٹی وی کیمرہ میں واضح نظر آ رہے ہیں، اگر انہوں نے نقاب پوشی کر رکھی تھی تو بھی ان کا جو ہے پہنچا جا سکتا ہے ان تک. اور جو بھی ان کو بھیجنے والے ہیں ان کو بھی جو ہے کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. یہاں تو کہتے ہیں کہ عمران خان نے جی یہ آرکیسٹرڈ کیا تھا فلانا، تو یہ کس نے کیا تھا؟ آرمی چیف نے کیا تھا یا ڈی جی آئی ایس آئی نے کیا تھا یا سیکٹر کمانڈر نے کیا تھا؟ یہ کس نے یلغار مار کے پارلیمان کے اوپر جو ہے چڑھائی کر کے اندر سے گرفتار کر کے لائٹیں بند کر کے کیا تھا؟ اس کا بھی جواب دے دیں ذرا. کیوں یہ ہمارا تو ولنریبل ہے نا. ہم سیاستدانوں کو تو اٹھا کے، آج بھی آپ نے دیکھا کس طریقے سے سیاستدانوں کو آج بھی انہوں نے جو ہے
MNAs को प्रोडक्शन ऑर्डर पे जो है कौमी असम्बली में पेश किया। यहाँ अदालतें इस तरह से करती हैं। मैं अदालतों से भी तवक्को रखता हूँ कि खुदारा आपने आइन की पासदारी का हल्फ उठा रखा है, आप अपने इस हल्फ पर कायम होते हुए आप बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ कीजिएगा, आइन का तहफ़्फ़ुज़ करें, मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ करें। खोदा साहब ये बताइएगा नून कि पीटीआई के लिए 9 का फिगर ही क्यों चूज किया जा रहा है, पहले 9 मई अब 9 सितंबर, और क्या ये गला कमा इनका जो इदारे में मुसलत है 75 साल से, क्या पीटीआई करेगी या बाकी पार्टियों को भी स्टेप अप करना चाहिए बिल खिलाफ? नहीं, ये तो सारे मुल्क को करना चाहिए। देखें सारे अक्रॉस द बोर्ड, आज ये हमें पकड़ा है, कल को आपका क्या ख्याल है? आपने जो ये गड्ढा खोदा है, आप इस खाई में धंसते चले जाएंगे, कल को आपकी बारी है। पहले भी इसी तरह होता रहा है, ये खेल चूहे बिल्ली का खेल तमाशा ये चलता रहा है, तो इसका एक वंस एंड फॉर ऑल इसको ख़त्म होना चाहिए। तुम वज़ीर दिफा किस बात के हो और इंटीरियर मिनिस्टर किस बात का है अगर उसे ये रोक नहीं सकता है इन चीज़ों को? स्पीकर किस बात का कस्टोडियन है? और लॉलेसनेस से इस मुल्क के अंदर कि जिसके पास अख्तियार है वो उसको जैसे चाहे उसको मिसयूज करे, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। दूसरी बात यह है कि आज चूंकि हमने इस ऑर्डर को जिसके अंदर फिजिकल रिमांड दिया गया है, ये क्वेश्चन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी है। आप किसी की स्वीट वेल पे आप इंसानों को पुलिस के हवाले कर दें और 8-8 दिन के लिए कर दें, इसके पीछे मैकेनिज्म ये होता है कि आपको रूनुमाई के लिए 2 दिन का दे दें रिमांड, 1 दिन का दे दें। इसका लॉ जो है वो कहता है कि बाय पीस ऑफ मील आप देंगे। आपने यक मुश्त 8 दिन का रिमांड दे दिया, आपने इंसान नहीं, आपने उनको भेड़ बकरियां समझ लिया। वो लोग जो काले कोट वाले लोग हैं, जो आइन और कानून की पासदारी करने वाले लोग हैं, आपने उनको डकैत के तौर पर आपने 780 लगा दिए, आपने उनके खिलाफ 395 की FIRs दे दिए। क्या शुएब शाहीन डकैत है? क्या शेर अफजल मरवत डकैत है? क्या वो दहशत गर्द है? मुझे बताएं। गुलाम हुसैन केस जो 2020 सुप्रीम कोर्ट है, पेज 1 उसके अंदर तो दहशत गर्दी का क्राइटेरिया भी बता दिया गया कि 780 कहाँ पे लगेगा। तो मैं समझता हूँ कि आज ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो हमारा डिवीजन बेंच है वो ऑर्डर जो फिजिकल रिमांड का था वो सस्पेंड कर दिया। उसकी रीजन है कि उसके अंदर कोई रीजनिंग नहीं दी गई। इसका मतलब ये है कि आपसे कोई 10,000 रुपया मांगे, आप 10,000 उठा के दे दें। ये इंसान है, आपने इंसानों को हैवान की तरह ट्रीट करते हुए जो मजिस्ट्रेट ने वहां पे फिजिकल रिमांड दिया है वो ऑर्डर बिल्कुल इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, इसलिए आज हाई कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया और कल के लिए इसको फिर फिक्स कर दिया। और इंशाल्लाह कल उम्मीद है कि ये ऑर्डर भी फारग हो जाएगा और इंशाल्लाह इन मुल्जमान की कल जमानतें भी हो जाएंगी। और मैं कहता हूं कि जो स्टेट कर रही है, आज तो ये हो रहा है, ये तारीख है, लेकिन कल आने वाले दिन के लिए उन लोगों के लिए भी ये इबरत का निशान होगा कि कल उनकी भी बारी आएगी। मैं कहता हूं कि कल का इंतजार किए बगैर आज फैसला करें कि इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ, आइन और कानून की बालादस्ती हो। अगर आपने इसको मुल्क को ठीक चलाना है तो आपको आइन और कानून के तहत ही चलाना है। अगर आपने किसी को पॉलिटिकल विक्टिमाइज करना है तो ये तरीकाकार नहीं है, ये गलत रवायात है। हम बतौर वकील, बतौर सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट, हम इसकी मजम्मत करते हैं और इस मुल्क के अंदर जो इस वक्त जुल्म और बर्बरियत है इसकी मजम्मत करते हैं। लोगों को शहरी आज़ादियाँ जो है चैप्टर नंबर 2 कॉन्स्टिट्यूशन का 1973 इजाजत देता है, आर्टिकल 8 से 28 तो है ही सारे पाकिस्तानी शहरियों के लिए हकूक। आपने वो तमाम ऐसा तो मार्शल लॉ के दौर में नहीं होता, वहां पे भी हम तो तकरीरें करते रहे मुशर्रफ के दौर में। मैं 2 दफा सेक्रेटरी रहा हूं, हमने उस वक्त भी तहरीक चलाई, उस वक्त हमारे खिलाफ ये दहशत गर्दी की FIRs नहीं हुई। आज क्या नया दौर आ गया है कि आप जमहूरियत कहते हो और जमहूरियत के अंदर आपके खिलाफ 780 की 395 की FIRs हो रहे हैं। तो मैं कहता हूँ ये बड़ा शेमफुल एक्ट है और जो इंतजामिया इस्तेमाल हो रही है, इंतजामिया जो कुछ कर रही है वो इसकी रिस्पॉन्सिबल है। हालात बदलते हैं, वाकयात बदलते हैं एंड दे हैव टू फेस द म्यूजिक। सर ये बताइएगा, शेर अफजल मरवत साहब भी वकील हैं, मिस्टर गौर साहब वकील हैं, तो काले कोर्ट के ऊपर इस तरह दलेरी के साथ हाथ डालना ये कब तक जारी रहेगा? देखिए, काले कोर्ट वाले लोग लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, वो तो हमेशा लोगों की मुआवनत करते हैं इंसाफ दिलाने के लिए। आपने उनको भी दहशतगर्द बना दिया, आपने उनको भी डकैत बना दिया। खुदा का खौफ करो, कुछ लोगों को तो रहने दो। क्या पूरे 24 करोड़ को आपने दहशतगर्द बना के साबित करना है? क्या आपने उनको दहशतगर्दी के अलावा डकैत आपने साबित करना है? कुछ रहम करे, इस मुल्क के ऊपर खुदा का खौफ करे और इस मुल्क को चलने दें। इस मुल्क का जो सारा स्ट्रक्चर है ना उसकी तहस नहस ना करें।